Indian Culture and Heritage, Unit 3, Ancient India. Do you think that the culture of Indian people has been the same since the beginning? The answer is no. No culture remains the same. And this is true of India as well. It has gone through many phases of change. Do you know why these changes occur? This is because every dynasty, every invader who comes and settles down in the country leaves their marks on the culture of that country. In order to understand the present culture of Indian people, it is necessary to understand the process it has gone through in the past. Thus, in this lesson, we will attempt to take a look at the life of the people of ancient India. You will read about the various stages of ancient Indian history from the Harappan times through Vedic, Mauryan and Gupta periods. The emphasis is on the changing nature of Indian society with the corresponding changes in society and culture. When we read history, we can understand how the modern world has emerged over long centuries of development. It is important to appreciate what we have achieved in the past to make our future worthwhile. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാചീന ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ആദിമകാലം മുതലേ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു? ഉത്തരമല്ല എന്നാണ്. ഒരു സംസ്കാരവും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് നടന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനു കാരണം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ ഭരണാധികാരികളായി തുടർന്ന ഓരോ ഇൻവേർഡേഴ്സുമാണ്, ഓരോ ആക്രമണകാരികളുമാണ്. അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും രീതികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് മാറി. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വർത്തമാനകാല സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ഇവ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം മുതൽ വൈദിക കാലഘട്ടം വരെയും തുടർന്ന് മൗര്യ കാലഘട്ടം, ഗുപ്ത കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറി വരുന്ന പ്രകൃതത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്കാരത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക യുഗം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഭൂതകാലത്തിൽ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് നാം നേടിയിരിക്കുന്നത്, അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒപ്പം ഭാവി കാലം അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നതിനും അത് അനിവാര്യമാണ്. Importance of studying history. I'm sure you have often asked yourself why you are studying history. Studying history is one way of getting to know the past. History is an attempt to understand how and why our ancestors lived as they did, what difficulties they met with, and in what manner they overcame them. It is important for you to be acquainted with the past to understand better what is happening in the India of today. After going through this lesson, you will come to know the story of your country, which started many centuries ago. History is no longer treated as merely a study of dates and events, and that too largely only political events. Its scope has been widened to include many aspects of life, which we call culture. Culture was once defined as that which relates to art, architecture, literature and philosophy. Now it includes all the activities of a society. Therefore, the emphasis of history has shifted from the study of only the upper groups of society to all levels of society. It now covers information on kings and statesmen as well as on ordinary people who make history. It includes the study of art and architecture, of the evolution of languages in India, literature and religion. Now we do not look only at what was happening at the aristocratic level of society. We also try to reconstruct the interests and concerns of people at lower levels. This makes history more interesting and help us understand our society for better. എന്തിനാണ് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത്? ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം. നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവർ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ടു? ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ അവർ അതിനെ തരണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കണം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂതകാലവുമായി നാം പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. വെറുതെ കുറേ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളും തീയതികളും ഒന്നും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പഠനം പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. നമുക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശാലമായ പഠനമാണത്. ആ പഠനത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു നിഗമനം ഉണ്ടാവുന്നത്. സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കല, വാസ്തുവിദ്യ, സാഹിത്യം, തത്വശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്
സംസ്കാരം. അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഊന്നൽ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള സമൂഹത്തിലേക്കും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകർത്താക്കളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിവരണം മാത്രമല്ല, ചരിത്ര നിർമ്മിതാക്കളായ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ്. കലാ, വാസ്തുവിദ്യാ പഠനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷയുടെ പരിണാമങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, സാഹിത്യം എല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. The people that went into the making of our society at both the aristocratic and the ordinary level were not all indigenous to India. To start with, many came from other regions and settled down in India. They married locally, intermixed with the existing people and became a part of Indian society. Our society therefore has a rich heritage of different kinds of people. Because of this large variety of people, there has been an equally large variety of religions, languages and customs in our country. The correct understanding of history depends on two things. One is a careful and critical use of source material given to us by historians defending certain statements which should be decided on rational analysis. Secondly, historical events have causes and these causes should be fully examined. Above all, even the past must be subjected to a critical analysis. It is only in this way that historical knowledge will advance. The past of India goes back several thousand years. We learn about it from the evidence which our ancestors have left behind. For the near past, we have written and printed records. For times when printing was not known, there are records written by hand on paper. But earlier still, when paper was not made, records were written on dried palm leaves, the bark of the birch tree and plates of copper, and in some cases, they were inscribed on large rocks, pillars, stones, walls or tablets made of clay and stone. There was a time still further back when even writing was unknown. Our knowledge of the life of people in those ancient days comes from the objects which they left behind. For example, these are things which are solid and which you can see and touch, and these are sometimes to be literally dug out of treasure hunt by they form a part of our culture. But these clues can be of many kinds. The clues most commonly used are manuscripts. Manuscripts are ancient books written either on dried palm leaves or the thick bark of the birch tree or on paper. Generally, the latter kind have survived. The books written on paper are not as old as the others. Some of the languages in which the very old books are written are languages which we in India do not use in everyday life anymore, such as Pali and Prakrit. Others are written in Sanskrit and Arabic, which we still study and sometimes use in our religious ceremonies, although we do not use them at home. Another language, Tamil, which is spoken in South India and whose literature goes to an early period in use even today. These are called classical languages, and the history of many parts of the world is recorded in various classical languages. In Europe, ancient manuscripts were often written in Greek and Latin. In Western Asia, they were written in Arabic and Hebrew, and in China, classical Chinese was used. അന്ന് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പദവിയിലുള്ള മേഖലകളിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരിഗണനകളും കൂടി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചരിത്ര പഠനം വളരെ രസകരവും ഒപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുമൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ആഢ്യന്മാരുടെയും സാധാരണ നിലയിലുള്ളവരുടേതുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം സ്വദേശീയമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വളരെയധികം പേർ ഇന്ത്യയിലെത്തി സ്ഥിരതാമസം ആരംഭിച്ചത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അവർ പ്രാദേശികരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലർന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ധാരാളം ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തുല്യമായ ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടായത്. വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഭാഷകൾ, മതങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ ഒക്കെ രാജ്യത്തുണ്ടായി. രണ്ടു കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ശരിയായ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികർ പിൻതലമുറക്കാർക്കായി അവശേഷിപ്പിച്ച തെളിവുകളിൽ നിന്നാണ് നാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. വളരെ അടുത്ത പഴയ കാലത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് എഴുതപ്പെട്ട അച്ചടിക്കപ്പെട്ട രേഖകളുണ്ട്. അച്ചടിയെപ്പറ്റി അറിവില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രേഖകൾ കൈപ്പടയിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ആദിമ കാലഘട്ടത്തിലും രേഖകൾ എഴുതിയിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ പനയോലകളിൽ, പൂവരശ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തോലുകളിൽ, ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെമ്പുതകിടുകളിൽ, വിശാലമായ പാറകളിൽ, തൂണുകളിൽ, ഭിത്തികളിലൊക്കെ കൊത്തി എഴുതിയിരുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണുകൊണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ച ചെറു പലകകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു. പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് അവർ അവശേഷിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ കലങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ നമുക്ക് കാണാനും സ്പർശിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന വിശ്വസനീയമായ വസ്തുക്കളാണ്. ചരിത്രശേഖരണ അന്വേഷണ യാത്രകളിലെ സൂചകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതേസമയം നമ്മുടെ സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ്. എന്നാൽ പല തരത്തിലുള്ള സൂചകങ്ങളുണ്ട്. സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് പ്രാചീന പുസ്തകങ്ങളായ കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളെയാണ്. ഇവ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഉണങ്ങിയ പനയോലകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മരയുരികളിലോ പേപ്പറുകളിലോ ഒക്കെയാണ്. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് പേപ്പർ രൂപത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അധികം പഴക്കം ചെന്നവയല്ല. പൊതുവെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ തെളിവുകളായി കരുതുന്നത് ഈ പേപ്പർ എഴുത്തുകളാണ്. അതിപുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷകളിൽ പലതും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതേയല്ല. പാലിയും പ്രാകൃത ഭാഷയും ഒക്കെ. മറ്റു പലതും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കൃത ഭാഷകളിലാണ്. അവ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുകയും പലപ്പോഴും മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്നാൽ വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്കൃതം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മറ്റൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംസാര ഭാഷയാണ് തമിഴ് ഭാഷ. തമിഴ് ഭാഷാ സാഹിത്യം വളരെ പഴക്കം ചെന്നതും ഇന്നും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്. ശ്രേഷ്ഠ പൗരാണിക സാഹിത്യ ഭാഷ അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പല ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളിലാണ്. യൂറോപ്പിലെ കയ്യെഴുത്തുകൾ പലപ്പോഴും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ ഭാഷകളിലാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിൽ അവ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അറബി, ഹീബ്രു ഭാഷയിലാണ്. അതുപോലെ ചൈനയിൽ പൗരാണിക ചൈനീസ് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.